Now form જોઈએ 5 6 and 7, right? એમાં શું જવાબ આવશે? 0 tends to 0, infinite tends to 0 and 1 tends to infinite, right? ત્રણેયમાં સેમ કન્ડિશન આવશે. given limit x tends to a, f of x tends to g of x આપેલું હોય ત્યારે then put y બરાબર f of x tends to g of x, right? So taking logarithm on both sides, so log y બરાબર g of x log f of x. g of x શું આવશે? આગળ આવી જશે g of x log f of x. આ ટેમ્પરેચર તમે કોઈ વેલ્યુ કન્સિડર કરો બરાબર l, રાઈટ? આપણે શું લીધું? બરાબર l. તો log y બરાબર શું આવશે? l for any value, રાઈટ? તો y બરાબર શું થશે? e tends to l. log આ સાઈડ જતો રહેશે એટલે શું આવશે? y બરાબર e tends to l. તો y શું જવાબ આવશે? તો f of x tends to g of x, f of x tends to g of x. તેનો આન્સર શું રહેશે? e tends to l, રાઈટ? અહીં આપણે મૂકી દે લિમિટ x tends to a, રાઈટ? લિમિટ x tends to a, f of x tends to g of x બરાબર શું લીધું આપણે? y, right? So let's see the few example and clear these theorems. Simple, you have to take the y and take the logarithm both sides. All are same condition. Example આપણે continue માં કેટલા નંબર હતો? 24, right? Limit x tends to 0, x raised to sin x. તમે આ ટાઈપના સમજશે. x tends to power માં હશે કંઈ પણ, right? તમે x tends to 0 મૂકશો તો શું આવશે? 0 raised to 0 નું ફોર્મ થશે આ sin 0 0. તો તમારે ફર્સ્ટ શું કરવાનું છે? y લેવાનું છે, એઝ્યુમ કરવાનું y બરાબર શું થશે? x raised to sin x, right? limit x tends to 0, x tends to sin x. So logarithm લઈ both side, તો log y બરાબર શું થશે આપણે? તો limit x tends to 0, sin x log x. sin x શું આવશે? log x, right? So limit x tends to 0, આ શું લખી શકીએ આપણે? log x upon cosec x, because આ ક્યુ ફોર્મ થશે 0 into infinite નું ફોર્મ થશે. આપણે એને 0 by 0 ના ફોર્મમાં લઈ આવશું, right? or infinite by infinite. cosec 0 that means infinite, infinite by infinite or 0 by 0, right? this form goes to કેવું થશે? infinite by infinite થશે ને? log 0 that means infinite, cosec 0 that means infinite. So we do the differentiation, 1 by x, cosec x શું થશે? cosec x cot x, right? cosec x શું થાય? cosec x cot x. now what we do, આપણે એને sin અને cos માં ટ્રાન્સફર કરીએ તો શું લખી શકાય? લિમિટ x tends to 0, 1 by x તો x નીચે રાખીએ, cosec x એટલે શું થશે? માઈનસ સાઇન રાખીએ તો 1 upon sin x, also cos x upon sin x. cot એટલે શું થાય? cos upon sin, cosec એટલે 1 by sin, માઈનસ સાઇન as it is x ને આપણે નીચે લઈ લીધો. so limit x tends to 0, 1 by x as it is sin square ઉપર આવશે એટલે sin square x, નીચે શું આવશે? minus x cos x. આ શું થઈ ગયું? સિમ્પલ ફોર્મ આવી ગયું. cos x માં આપણે શું કરી નાખ્યું? sin cos માં જતા રહ્યા, right? now we do the differentiation. this is the 0 by 0 form, this is the form of 0 by 0. now we do differentiation. sin square નું 2 sin x, again sin x નું cos x, અહીંયા શું આવશે? u નો રૂલ આવશે તો કે x નું શું થશે? 1 cos x as it is plus x as it is cos x નું શું થશે? minus sin x, right? minus અને આપણે બહાર લઈ લીધી. x નું differentiation 1 cos x as it is plus x as it is cos x નું minus sin x. now we can put the value 0 because નીચે શું થશે? 1 આવશે. this goes to terms 0 and cos 0 ની વેલ્યુ શું આવે? 1. તો નીચે શું થઈ ગયું? 1. now we can put the 0, sin 0 ની વેલ્યુ 0, that means answer goes to 0, right? શું આવ્યો આન્સર? 0. but કોનો આન્સર આવ્યો? log y નો આન્સર આવ્યો, right? અહીંયા મૂકી દઈએ આપણે આન્સર. log y બરાબર શું આવ્યો આપણો આન્સર? 0. so y બરાબર શું થશે? e tends to 0. y એટલે શું છે આપણી પાસે? e tends to 0 એટલે 1, right? y બરાબર limit x tends to 0, x tends to sin x
બરાબર શું આન્સર આવશે 1 because e raised to 0 એટલે 1. Right, this is our final answer. લાસ્ટ માં તમે ભૂલ ના કરતા તમારે આ 0 આન્સર કોનો છે log y નો છે લાસ્ટ સ્ટેપ કરવા પડશે y બરાબર e tends to 0 and answer goes to 1. Now let's see the next example. Example 2 જોઈએ. Sorry, example 25, right? Example 25. Limit x tends to 0, a raised to x plus x raised to 1 by x. Right? So first of all આપણે શું કરશું અને assume કરી લઈએ y બરાબર limit let it is લખવાનું તમારે limit x tends to 0 a raised to x plus x raised to 1 by x. Taking logarithm both side, so log y બરાબર 1 by x, right? Limit આગળ રહેશે limit x tends to 0 1 by x log a raised to x plus x. Right? Now the q form હતું પેલા આપણે y નો ફોર્મ લખવું પડશે a tends to 0 એટલે 1 plus 0 એટલે 1 tends to infinite 1 upon 0 એટલે infinite 1 tends to infinite નો ફોર્મ હતું. And now this form a tends to 0 એટલે 1, right? Log 1 એટલે 0 0 by 0 નું ફોર્મ થશે, right? 1 plus 0 એટલે 1 log 1 ની વેલ્યુ 0 નીચે શું આવશે 0. Now we can do the differentiation. So log x આપણાને 1 by x એને શું લખી શકીએ આ રીતે, right? 1 by x ને ડિફરન્શિએશન કરીએ 1 upon a raised to x plus x. હવે a raised to x plus x શું થશે તો a raised to x 1 plus log x log a, right? આ કોનું કીધું log x અને x કીધું આપણે તો 1 upon x જેને x કીધું એનું ડિફરન્શિએશન, right? આનું ડિફરન્શિએશન શું થશે તો a raised to x શું થાય a raised to x 1 plus log a અને x શું થાય 1 તો શું આવશે a raised to x અહીંયા શું આવી જશે 1 આવશે, right? હજી a raised to x શું થાય a raised to x log a થશે, sorry a raised to x શું થાય a raised to x log a, right? By mistake a raised to x શું થશે differentiation, okay? a raised to x log a, right? આપણે x raised to x શું કરી નાખ્યું. Now limit as it is limit x tends to 0 નીચે x શું થઈ જશે 1 તો લખવાની જરૂર નથી, right? Now we can put the value x tends to 0 તો નીચે શું આવશે 0 a raised to 0 એટલે 1 તો નીચે 1 આવશે લખવાની જરૂર નથી. a raised to 0 એટલે 1 અહીંયા ઉપર આવશે log a plus 1, right? a raised to 0 એટલે 1 log a as it is plus 1 આપણે શું કર્યું લિમિટ એપ્લાય કરી તો આપણો આન્સર આવ્યો. આને તમે આ રીતે લખી શકો છો log a plus log e, right? કઈ પણ ના હોય log આનો મતલબ શું થયો, right? આ રીતે લખાય ને log e the base e એટલે શું થાય 1. તો આને બંને ઇન્ટુ માં છે પ્લસ માં છે આપણે ઇન્ટુ માં લખી શકીએ. શું લખી શકો તમે log a શું લખી શકાય બંનેને સાથે log a e. એકોનો આન્સર આવ્યો log y નો, right? log y નો આન્સર શું આવ્યો log a e. log cancel, so y નો આન્સર શું આવશે a e. તો y બરાબર શું થવા પડશે તો લિમિટ x tends to 0 a raised to x plus x raised to 1 by x બરાબર આન્સર શું રહેશે તમારો a e, right? This is your final answer. Let's the next example. Example 26. Limit x tends to 0 a raised to x plus b raised to x plus c raised to x by 3 raised to 1 by 3, right? Same conditions because x tends to 0 તો apply કરો તો 3 by 3 cancel એટલે 1 by શું આવશે અહીંયા આવશે 1 by x હોવું જોઈએ, right? 1 by 3 નહીં હોય, it's by mistake because it goes to x, right? Again x tends to 0 કરશો તો a raised to 0 એટલે 1 b raised to 0 એટલે 1 c raised to 0 એટલે 1 1 plus 1 plus 1 3 3 by 3 cancel એટલે 1 tends to શું આવશે okay infinite,
right? So same condition, assume y barabar these things, let same y barabar limit x tends to 0 a raised to x plus b raised to x plus c raised to x 3 by 1 by x. Log લે બંને side, taking logarithm both sides, so limit x tends to 0 1 by x. So also here a raised to x, sorry, log ના condition માં આવશે log a raised to x plus b raised to x plus c raised to x divided by 3. અને તમે શું લખી શકો છો, બંને log એપ્લાય કરશો તો શું લખી શકાય, log r minus log 3 log 3, right? ડિવાઇડ નો રૂલ હતો જે આપણે શું કરી શકીએ, સબસ્ટ્રેક્શન માં બંનેને ઇન્ડિવિડ્યુઅલી and divide by x. હવે આપણે શું કરશું, આપણે એને ડિફરન્શિએશન કરીએ તો log x શું થશે 1 upon x, જેને x કેનો ડિફરન્શિએશન, આનો ડિફરન્શિએશન શું થશે a raised to x, તો a raised to x log a plus b raised to x log b plus c raised to x log c. log 3 ની વેલ્યુ 0 અને upon x, x ની વેલ્યુ શું થશે ડિફરન્શિએશન 1. તો આપણું ફાઇનલ ડિફરન્શિએશન આ છે. હવે આપણે x → 0 મૂકી શકશું તો અહીં શું આવશે, a raised to 0 એટલે 1, b raised to 0 1, c raised to 0 એટલે 1, કોઈ પણ 0 પાવર 1 એટલે 1 by 3. અહીંયા શું આવશે log a plus log b plus log c, રાઈટ? આ બધા શું થઈ જશે, બધા 1, log a plus log b plus log c. તો આ શોર્ટકટ માં લખી શકશો 1 by 3 log abc, રાઈટ? પ્લસ માં જે આપણે શું લખી શકીએ, ઇન્ટુ માં જાણી, રાઈટ? પ્લસ માં એટલે શું લખી શકાય, ઇન્ટુ માં. પછી તમારે શોર્ટકટ માં શું લખી શકો, 1 by 3 log ની આગળ છે તો ઉપર લખી શકાય છે log abc raised to 1 by 3. 1 by 3 શું થશે, ઉપર જતું રહેશે, રાઈટ? બીકોઝ log છે એટલા માટે. તો log y બરાબર આપણે શું આન્સર આવ્યો, log y બરાબર આપણે આન્સર મળ્યો log abc tends to 1 by 3. log log બંને સાઈડ થી કેન્સલ, તો y બરાબર શું આવશે, abc tends to 1 by 3. This is our final answer. y બરાબર તમે આ મૂકી દેજો, right? Now let's the next example, example 27. Limit x tends to 0 1 by x 1 minus cos x. તમે જો સુધા ક્યુબ ફોર્મ થશે, infinite tends to 1 minus 1 0, right? 1 upon 0 એટલે infinite, 1 minus cos 0 એટલે cos 0, that means 1, that means 1 minus 1 0, that means infinite tends to 0. Same condition, direct આને y કહી દો છો, right? So log y બરાબર શું આવશે, limit x tends to 0 1 minus cos x, અહીંયા શું આવશે log 1 by x, right? log 1 by x શું લખી શકાય, અહીં લખી દઉં છું તમને log 1 by x બરાબર શું લખાશે, log x inverse, right? x inverse લખાશે, માઈનસ n આગળ આવતી રહેશે તો માઈનસ log x. log 1 by x બરાબર શું લખી શકાય, માઈનસ log x. x ઉપર જતો રહેશે એટલે x ઇન્વર્સ, log છે એટલે -1 આગળ આવતો રહેશે એટલે માઈનસ log x. અહીંયા આપણે શું મૂકશું, માઈનસ log x. c લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0, માઈનસ સાઇન લઈ લઈએ આપણે ને also 1 minus cos 2 theta બરાબર 2 sin square theta. 1 minus cos 2 theta બરાબર શું લખી શકાય, 1 minus cos 2 theta બરાબર 2 sin square theta. આપણી પાસે theta ની જગ્યાએ x છે તો 1 minus અહીંયા શું આવશે 2 theta એટલે 2x. અહીંયા આપણે એક theta રાખવું છે તો શું થશે sin square theta by 2, right? theta ની જગ્યાએ તમે x મૂકશો તો શું આવશે અહીંયા 1 minus cos x એટલે sin square x by 2. એની જગ્યાએ આપણે મૂકશું એટલે આવશે 2 sin square x by 2 અને અહીંયા આવશે log x, right? minus n આપણે શું કરી આગળ લઈ લીધી, right?
શું કામ એવું કર્યું? બીકોઝ આપણે કેવું ફોર્મ જોઈએ છે 0/0. સો હવે તમે sin સ્ક્વેર નીકળી જશો. ધેટ મીન્સ લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 માઇનસ sin as it is log x અહીંયા શું આવશે? cos x square x/2. રાઈટ? તો આ શું થશે? ઇન્ફાઇનાઇટ બાય ઇન્ફાઇનાઇટ નું ફોર્મ થશે log 0 ઇન્ફાઇનાઇટ cos x 0 ઇન્ફાઇનાઇટ. એટલે તમે 0/0 નું ફોર્મ કન્સિડર કરી શકો. 1/infinite that means 0. Now we do the differentiation of this. Limit x tends to 0 minus sin as it is log x નું 1/x cos x square x નું તમારે જોવું પડશે. અહીં તમને કરી દઉં છું અલગથી. cos x square x/2 નું ડિફરન્શિએશન ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ 2 cosec x/2 રાઈટ. 2 આગળ આવતો રહેશે. આપણે x કીધો. જેને x નું ડિફરન્શિએશન cosec x નું શું થાય? minus cosec x cot x. So minus cosec x/2 cot x/2. Also x/2 નું શું થશે? 1/2. x/2 નું કરવું પડશે ને આપણે, રાઈટ? ત્રણ વખત આપણે x ધાર્યો. પહેલા x કીધો તો x2 નું શું થાય? 2x. જેને x નું ડિફરન્શિએશન રાઈટ. cosec x નું શું થયું? તો minus cosec x cot x. તો કોને x કીધો આપણે? x/2 ને. x/2 નું શું થશે? 1/2. તો આનો ડિફરન્શિએશન શું થશે? 2 કેન્સલ થઈ જશે. ધેટ મીન્સ આવશે minus cosec square x/2 cot x/2. રાઈટ? આનો મેઈન ડિફરન્શિએશન આ થશે. અહીંથી નાખી આપણે માઈનસ શું આવશે? તો કે cosec square x/2 cot x/2. રાઈટ? 2 તો અહીં હતા. સોરી 2 અહીં આવશે ને. રાઈટ? 2 sin square એટલે 1/cos square દીધું ને. અને 2 આવશે 2/x. રાઈટ? 2 હતા રિમેનિંગ રહેશે 2. અહીં હતું 1/cosec square x. 2 એમ નામ log x 1/x અને cosec square x/2 નું શું થયું? તો minus cosec square x/2 into cot x/2. Right? See our next step. Now આને આપણે sin cos માં કરી નાખ્યા અલગથી, રાઈટ? તો આપણે ઈઝી રહેશે. અહીંયા લખું સો માઈનસ માઈનસ સુધી જશે પ્લસ 2 પર રહેશે. x ને આપણે નીચે લઈ લઈએ. cosec square એટલે 1 sin square x/2 also cot એટલે cos x/2 sin x/2. cos નું શું કીધું? cot નું શું કીધું આપણે? cos sin. cosec એટલે 1 sin. રાઈટ? હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપ આપણું શું થશે? sin ને ઉપર લઈ જઈએ. સો અહીં આપણે લખીએ 2 into sin cube x/2 upon x cos x/2. Right? આ રીતે લખાશે. ઓકે. નાઉ sin cube થઈ ગયું ને. નાઉ નેક્સ્ટ સ્ટેપ આપણે જોઈએ. 2/x છે તો આપણે એને x/2 લઈ લઈએ because sin x/2 upon x/2 શું થઈ જાય? 1 થઈ જાય. that's why. Right? તો આપણે એને કરીએ sin x/2 ઉપર cos x/2 લઈ લઈએ. ઈઝી રહેશે આપણે. 2/x છે તો ઉપર નીચે 2 વડે કરું તો શું થશે? આ x/2 થા 2 કેન્સલ થઈ જશે. ઉપર નીચે 2 વડે ડિવાઈડ કરું તો શું થઈ જાય? અહીંયા x/2, રાઈટ? also આને લખ્યું sin upon cos એટલે tan x/2 upon x/2 into sin square x/2. આપણે એક sin ને આની સાથે ઇન્વોલ્વ કર્યો. that means sin x/2 upon cos x/2 શું થાય? tan x/2, રાઈટ? x/2 તો હતા જ. also અહીંયા શું વધ્યું રિમેનિંગ? sin square x/2. લિમિટ as it is. લિમિટ આપણે અહીં લખતા લિમિટ x tends to 0 તમે લખજો. રાઈટ? લિમિટ x tends to 0. અહીંયા પણ આવશે લિમિટ x tends to 0 log y બરાબર લિમિટ x tends to 0. આ શું થઈ જશે? 1. રાઈટ? તો લિમિટ એપ્લાય કરશો sin 0 ની વેલ્યુ શું આવશે? 0. રાઈટ? અહીંયા શું કર્યું આપણે? જેને ના ખબર પડતી તમને એક વાર બતાવી દો. અહીંયા આપણે કીધું sin x/2 upon cos x/2. also અહીંયા શું છે? into x/2 તો છે. also sin square x/2 upon અહીંયા છે જ નહીં, રાઈટ? આપણે sin ક્યુબ ને શું કર્યા? sin અને sin સ્ક્વેર ડિવાઈડ કર્યા. તો sin x/2 upon cos x/2 એટલે tan x/2 also x/2. એટલે આ શું થઈ જશે? 1. sin 0 ની વેલ્યુ 0 ડાયરેક્ટ એપ્લાય કરી શકશો. રાઈટ? આપણો આન્સર શું આવ્યો? 0. બટ ધીસ ઇઝ નોટ અ ફાઇનલ આન્સર. એ કોનો આન્સર છે? log y નો. log y નો આન્સર શું મળ્યો આપને? 0. so y બરાબર e raised to 0. that means answer goes to
1. આનો આન્સર શું આવશે? લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 1 by x 1 minus cos x બરાબર 1. Final answer. Right?